본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하세요. 고수익 작전 타임의 이수연입니다. 어제 우리 시장 롤러코스터 같은 하루였습니다. 코스피, 코스닥 모두 장 내내 등락을 반복하면서 계속 변동성을 키워나가는 하루였는데 거래소 시장에서는 외인과 기관의 매수가 들어왔지만 코스닥 시장에서는 오히려 동반 매도하는 모습 보였습니다. 그래도 결국에는 양시장 모두 하락 마감하는 모습 나타났는데 달러와 강세가 펼쳐지면서 위험자산 선호 심리가 계속 위축되고 있는 것으로 보입니다. 또 뉴욕 증시는 혼조세로 마감을 했습니다. S&P 500 지수는 이 기업들이 3분기 실적을 호실적으로 발표한 바가 있어서 사상 최고치를 경신하는 흐름 보여줬고요. 또 나스닥 지수도 0.6%대 상승 마감하면서 강세를 보였습니다. 오늘 정말 다양한 이슈들이 있는데요. 고수익 작전 타임에서 1시간 동안 전략들 챙겨드리도록 하겠습니다. 오늘의 첫 번째 순서는 버니와 함께하는 미국 주식 시간이고요. 영상 보고 오시죠. 네, 버나드 케인과 함께하는 미국 주식 시간입니다. 이 시간 구글에도 나오지 않는 종목들 소개해드리고 또 분석해드리는 시간이고요. 그동안 저희가 소개해드렸던 종목들 수익률이 굉장히 좋게 올라가고 있습니다. 포트폴리오 확인하고 오시죠. 네, 버니의 미국 주식 베스트 톱 5입니다. 저희가 그동안 정말 많은 종목들 소개해드렸는데 그중에서 5가지 수익률 가장 높은 종목들 뽑아봤고요. 첫 번째로는 방송 날짜 8월 13일에 방영된 업스타트 홀딩스가 상승률 74.3% 보여주고 있습니다. 이번 주 화요일보다는 조금 떨어진 수치인데 그래도 여전히 70%대 상승률 보여주고 있습니다. 자, 빌닷컴이 대신 올라오고 있습니다. 상승률이 52% 넘게 올라가고 있고요. 방송일 종가 기준 199달러였는데 현재 300달러에서 거래가 되고 있습니다. 방송 날짜 8월 10일이고요. 지금 2달 동안 상승률 52% 달성했습니다. 그다음에 이번 주에 새롭게 올라온 두 종목 있죠. 스노우플레이크와 더 트레이드 데스크입니다. 이 두 가지 종목들도 14%대 수익. 스노우플레이크가 14%대, TTD가 11%대 수익률 보고 있습니다. 그리고 8월 31일 넷플릭스 소개를 해드렸는데 많은 분들이 알고 계시지만 그래도 앞으로의 성장성을 더 꼽으면서 또 강조해 주셨던 종목입니다. 상승률 14.75%고요. 오늘 시장, 이제 오늘 새벽에 마감된 시장에서 4% 넘게 급등 마감하면서 넷플릭스 지금 치고 올라오고 있네요. 네, 미국 주식 종목들 상승률 확인하고 돌아왔습니다. 정말 대단한 상승률인데 미국 주식 시장이 계속 살아나면서 이 종목들도 함께 또 움직이고 있는 것 같습니다. 자, 오늘도 종목 한번 알아봐야겠죠. 자, 오늘은 미국의 반려동물 진단검사 전문 기업인 아이덱스에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 아이덱스는 지금 175개국 국가에다가 이 동물 검사기기 그리고 서비스를 제공하고 있다고 하는데 이 전 세계적으로 독보적인 1위 기업이라고 하거든요. 근데 지금 아이덱스가 3분기 실적 발표를 또 앞두고 있습니다. 저희가 어떤 점에 주목해 보면 좋을까요? Okay, remember we talked about IDEX Laboratories. It's a leader, it is the leader in pet healthcare innovation. It offers diagnostic and software products and services that deliver solutions and insight to practicing veterinarians around the world. It sells products to 84 different countries. Most of it is in North America, but 84 different countries. IDEX products enhance the ability of veterinarians to provide advanced medical care, to improve the staff efficiency of their own veterinary practice, and to build more economically successful practices. Several trends have supported IDEX's sales. To start with, the total number of pets has been growing year over year over year over year. Many people adopted pets during COVID.
So during that pandemic, we saw an acceleration of this growth. Additionally, veterinarians have been steadily increasing the frequency of diagnostic testing that they do. Part of that fact is it's becoming more cost efficient, and part of that fact is that we've identified diagnostic testing capabilities that we didn't have, say, 5 to 7 years ago. This trend has been highlighted throughout this pandemic, and when clinics focus on essential pet services, they're able to take advantage of all the products that IDEXX has. During the second quarter of this year, IDEXX's revenue grew 24%, while operating expenses grew only 4%. So they had significant margin expansion, and the growth in the stock reflected that. But management's also pointed out that these operating margins probably are not going to stay this high because the company invests a lot more capital in supporting their growth, doing research and development. 네, 최근에 국내에서도 MZ세대를 중심으로 반려동물을 또 가족처럼 여기는 그런 세대들이 많아지면서 반려동물 사업이 계속 가파르게 성장하고 있는데 그 낌새를 또 알아채고 아이덱스에서는 거침없이 투자를 하고 있다고 합니다. 그런 부분에서 성장성이 더 짙어지고 있다라고 볼 수 있겠고요. 아이덱스의 주가 성장률 그리고 투자 포인트는 어디에 있을까요? So here is a stock price performance of the last 5 years for IDEXX. And you can see that outside of that little blip that we had at the beginning of COVID, when we recognized COVID in February to March of 2020, that stock has just generally done really, really well. It is the leader, in my opinion, in pet health care of any kind of stock. When we look at that stock and compare it to NASDAQ, just over the last 2 years, not the whole 5-year period that we just looked at, we can still see that that stock has really outperformed the NASDAQ. The NASDAQ is the light blue line, IDEXX stock is the black line. Just like I always do, I always want to think about IDEXX or any stock and compare it to the NASDAQ 100. I want to be involved in stocks that outperform the NASDAQ. And we've had periods here where the NASDAQ is underperformed or IDEXX has outperformed the NASDAQ. It's gone a little bit both ways, but generally speaking, you can see that there are many more times that the stock has outperformed. Now, when we go back and we think about the first stock we looked at, which was the stock price performance over the last 5 years, we saw no real setbacks in the stock. So just because the stock ratio here of IDEXX to the NASDAQ reflects underperforming, that doesn't necessarily mean that IDEXX is going down. It just means that the NASDAQ's going up a little faster than IDEXX. But if we're involved in IDEXX, whenever it outperforms, we're capturing all that growth, or almost all of that growth in IDEXX during those periods. So if we can develop a portfolio of 15 to 25 stocks for 3 to 5 years and have those stocks be outperforming the NASDAQ 100, and the NASDAQ 100 does well, it's going to be a tremendous portfolio. 네, 오늘 아이덱스에 대해서 소개해드렸습니다. 다시 한번 짚어드릴 시간이었고요. 이 장기 주식 좀 오래 보유하고 싶으시다면 아이덱스 한번 알아보는 것도 좋겠습니다. 항상 이 나스닥을 좀 능가하는지 그런 부분들 꼭 체크해드리고 있는데 항상 나스닥을 능가하는 모습 보여주고 있고요. 이런 부분들 더 궁금하시다면 샵 0082번으로 버니의 미국 주식이라고 문자 보내주시면 되겠습니다. 네, 이어지는 시간 이성웅의 작전 키워드 시간입니다. KTB 투자증권 이성웅 과장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 첫 번째 키워드 확인하시죠.
네, 오늘의 키워드 누리호가 쏘아 올린 우주항공주입니다. 첫 한국형 발사체 누리호가 모형 위성을 궤도에 안착시키는 데는 실패했지만 그래도 우주에 700km 고도까지 올려보내는 데는 성공을 했습니다. 어제 오후 5시부터 굉장히 이 누리호 이슈로 시끌벅적했는데요. 어제 장에서는 한화 에어로스페이스나 한국항공우주 그리고 이수페타시스 등등 우주 관련 업종들 상승했습니다. 지금 투자해봐도 좋을지 궁금한데 어떻게 보시나요? 네, 우선 좀 아쉽긴 하지만 말씀하셨듯이 굉장히 뜻깊었던 그런 좀 이벤트였다라고 저는 생각이 되고 있고요. 우선 누리호는 설계부터 시험, 조립, 발사 전 과정을 우리나라 기술로 만든 첫 한국형 발사체입니다. 그렇기 때문에 비록 궤도 안착에는 실패했다고 하더라도 이런 시도 자체가 어떻게 보면은 우리나라의 우주항공 기업들에 대해서 다시 한번 전 세계적으로 봤을 때도 재평가가 일어날 수 있다라고 좀 볼 수 있겠고요. 우선 민간 기업 가운데 특히 주도적인 역할을 한 곳이 한국항공우주와 하나그룹이라고 좀 볼 수 있겠는데요. 우선 지금 특히 이 한국항공우주는 이 누리호 총조립 사업을 계기로 어떤 한국 우주체계 종합업체로 도약한다는 그런 포부를 좀 밝히는데 이런 누리호의 이벤트로 인해서 이제 실제적인 그런 부분이 가시화되지 않을까라고 좀 판단되고 있고요. 특히 하나그룹 중에서도 이 하나에어로스페이스 같은 경우는 누리호의 핵심 부품인 75톤 이 액체 로켓 엔진을 제작했습니다. 그러면서 이 세계에서 7번째 액체 로켓 엔진 개발에 성공했다라고 좀 볼 수 있겠는데요. 이 에어로스페이스뿐만 아니라 이 하나 그룹주들이죠. 그리고 하나 시스템, 이런 국내 최초 인공위성 전문 기업인 또 세트릭 아이까지도 이게 참가를 하면서 어떻게 보면은 세트릭 아이는 하나 에어로스페이스의 자회사죠. 이 하나 그룹에 대한 또 이미지도 좀 많이 좀 좋아졌다라고 좀 볼 수 있겠습니다. 주가적인 측면에서는 저는 이제 하나 에어로스페이스를 좀 관심 있게 봐야 된다고 판단되는데, 우선 2분기 실적 본다고 하더라도 이 민수 사업 쪽에서의 실적이 깜짝 실적이 나왔는데, 그러면서 이 3분기 실적에 대한 부분에 있어서 과연 잘 나올까? 물론 이제 2분기 실적이 좀 실적에 대한 깜짝 실적이기 때문에 3분기 실적은 그만큼 나오지 못하겠지만 그래도 3분기도 영업이익은 805억 정도 나올 가능성이 큽니다. 그렇기 때문에 이 하나 에어로스페이스의 어떤 누리호에 대한 모멘텀도 있겠고 이 실적에 대한 어떤 큰 리스크는 좀 부과하지 않아도 된다는 측면에서 하나 에어로스페이스를 관심주로 말씀드립니다. 네, 이번에 한화그룹도 전체가 좀 동반 상승하는 모습 보여졌고 또 하나 에어로스페이스도 지속적인 관심이 필요하다라고 언급을 해주셨습니다. 두 번째 키워드도 확인하시죠. 네, 두 번째 키워드 테슬라 LFP 배터리 적용 K배터리 긴장입니다. 어제 에코프로 비행과 LNF 등등 2차 전지 소재 관련주들이 일제히 급락하는 모습이 나타났습니다. 테슬라 주요 모델에 탑재되는 배터리가 LFP 배터리로 바꾸겠다라고 언급을 하면서 이 전 세계 LFP 배터리의 95%는 중국에서 또 생산이 된다고 하더라고요. 그래서 우리 시장은 LFP 배터리보다는 다른 종류의 배터리를 좀 생산하고 있기 때문에 앞으로 이런 수요가 좀 중국 쪽으로 몰리는 것이 아닐까 이런 우려 때문에 어제 2차 전지 관련주들 급락했습니다. 어떻게 보십니까? 우선 LF 본래 말씀드리면은 그렇게 큰 펀더멘탈상 훼손 요인은 아닙니다. 우선 LFP 배터리를 쓰는 모델이 그리고 우리나라처럼 이제 NCA 또 NCN 같은 이 부분을 배터리를 쓰는 또 모델도 있기 때문에 너무 이제 극단적으로 생각할 필요는 없지 않을까라고 좀 생각이 판단되고 있고요. 이 LFP 배터리의 가장 큰 장점은 단가가 낮은 거죠. 이 가격이 이 NCM과 NCA보다도 싸다는 게 장점이긴 하지만 이 같은 에너지 밀도 기준으로 봤을 때 어떤 리튬이온 배터리 대비해서 어떤 이제 부피나 주행 거리가 또 이제 짧은 그런 부분에 있어서 제가 봤을 때는
이 각각의 다 장단점이 있다라고 좀 생각이 되고 있습니다. 그러기 때문에 우리나라의 리튬이온 배터리 쪽에서의 이 같은 경우에는 좀 니켈 비중을 늘리고 코발트 비중을 줄이면서 좀 하이니켈 트렌드로 나아가는 부분인데, 그렇기 때문에 주행거리도 늘어나고 제조 원가는 좀 낮아지고 있기 때문에 충분히 LFP보다도 어떤 이 그 강점을 더 가질 수 있지 않을까라고 좀 판단이 되고 있습니다. 특히 이제 이 LFP 같은 경우에는 이 어떤 LFP 같은 경우에는 우리나라보다도 이 단가가 낮기 때문에 좀 저가 또 전기차 쪽으로 많이 들어가는 상황이고요. 우리나라의 그 배터리는 이 중고가 전기차를 타깃으로 하는 부분이 많기 때문에 좀 성격이 다른 그런 부분이지 않을까라고 생각이 됩니다. 역시 어제 좀 낙폭이 컸던 종목 중에서도 매수 관점으로 들어갈 만한 종목이 있다라고 생각이 되는데, 그 중에 하나가 저는 이제 LNF라고 좀 생각이 되고 있고요. 이 LNF 같은 경우에는 어떻게 보면은 테슬라의 가장 직접적인 어떤 수혜주라고 볼 수 있겠는데, 어제 테슬라의 그 이슈가 나와지면서 가장 큰 어떤 하락폭을 좀 민감하게 보여주지 않았나라고 좀 생각이 되고 있고요. 이 LNF 같은 경우에는 이 NCMA 양극재 판매는 계속 호조를 좀 보일 겁니다. 그렇기 때문에 내년부터 이 탑재 모델의 테슬라의 탑재 모델의 유럽 판매가 내년부터 본격화된다고 한다면 LNF에 대한 주가 상승력은 분명히 있지 않을까라고 판단되면서 LNF로 관심 있게 봐도 괜찮다라고 말씀드립니다. 네, LFP 배터리는 우리 국내 기업들이 생산하는 NC 배터리보다 단가가 낮다. 그래서 그렇게 큰 영향을 주지 않을 것 같다. 이렇게 말씀해 주셨고, 어제 에코프로빔이 8% 그리고 LNF가 6% 하락을 했죠. 그 중에서도 낙폭이 좀 컸던 LNF 좀 저가 매수의 기회로 노려봐도 좋다. 이렇게 말씀해 주셨으니까 앞으로 LNF 잘 지켜보시기 바라겠습니다. 자, 최근 시장 변동성 속에서도 또 강한 모습 보여준 종목이 있습니다. FNF 홀딩스인데 3분기 실적이 또 개선될 것이라는 기대감이 쌓이고 있습니다. 매출은 83% 늘어날 것이고 영업이익은 516%나 상승할 것이다. 이렇게 기대감 커지고 있고, 또 다음 달 MSCI 지수 편입도 전망되고 있다고 합니다. FNF 주가 전망 세워주시죠. 네, 우선 증권사 같은 경우에도 FNF의 목표 주가를 100만 원까지로 좀 상향한 모습 보여주고 있는데요. 우선 수익성 높은 해외 사업의 비중이 늘어나는 부분에 있어서 올해와 내년의 영업이익 추정치를 좀 9%, 14%까지 상향 조정을 했습니다. 우선 그 해외 매출 비중이 2019년에 35%였는데 내년에는 50%를 넘어설 지금 추이라고 볼 수 있겠고요. 하지만 이제 면세 산업에서 본다고 한다면 이 MLB와 디스커버리가 매출 상위 10위권에 진입한 유일한 의류라고 봤을 때 우선 FNF의 이 브랜드 쪽에서의 해외 그리고 우리나라 안에서도 분명히 입지는 계속 잡아 나가지 않을까라고 좀 판단이 되고 있습니다. 우선 중국에서는 출전에 따른 영업 레버리지가 발생을 중인데 이 3분기 역대 최고 영업이익이 좀 예상이 되고요. 이 4분기는 아시겠지만 우주 성수기로 인해서 강한 성장세가 전망되고 있습니다. 그렇기 때문에 관심 있게 봐도 된다라고 생각되고, 또 내수에서 높은 브랜드 인지도를 기반으로 점유율이 확대되고 있는 상황이고요. 이런 여러 가지 면에서 봤을 때 안에서 그리고 중국을 포함한 해외 쪽에서의 실적에 대한 기대감은 지금 증권사의 목표주가 100만으로 내는 부분에 있어서 큰 무리는 없지 않을까 판단되고요. 이 100만 원이라는 목표 주가는 어떻게 보면은 이제 1년 동안 후에 PR을 한 22배로 좀 적용한 거기 때문에 이 22배에 대한 부분에 있어서는 의료업종 치고는 크게 높지 않다라고 생각이 되고요. 그렇기 때문에 이 FNF의 목표 주가 100만 원은 좀 달성 가능성도 높다라고 좀 생각이 되고 있습니다. 또 요새 골프 인구가 많은데요. 이 글로벌 골프 브랜드죠. 이 테일러 메이드를 인수하면서 중장기 성장 동력도 확보했기 때문에 이 FNF에 관심을 꾸준히 가져야 된다라고 말씀드립니다.
네, FNF 짚어드렸습니다. 그 다음에는 스마트폰용 스피커를 주로 생산하는 EM텍이 지금은 전자담배 제조사로 주목을 받고 있다고 합니다. 앞으로 전자담배 시장이 지금 전기차, 내연기관에서 전기차 시장으로 이동하는 것처럼 전자담배 시장도 굉장히 그렇게 커질 것이다 이런 예상이 있거든요. 그래서 EM텍도 좀 장기적으로 보면 좋지 않을까 싶은데 어떻게 생각하십니까? 네, 뭐 EM텍 같은 경우에도 우선 그 마이크로 스피커를 만드는 기업이라고 볼 수 있겠는데 지금 주가를 움직이는 건 이 전자담배죠. 이 전자담배의 그 성장성이 바로 EM텍 주가를 자극한다고 볼 수 있겠는데요. 우선 EM텍 같은 경우에는 이 관련형 전자담배에 대한 부분에 있어서 주요하다라고 좀 볼 수 있겠는데 이 관련형 이 전자담배를 이 처음부터 설계부터 생산까지 하는 설계부터 생산까지 자체 기술력 보유한 업체는 이 중국의 이 글로벌 1위 기업이죠. 이 스모어와 또 EM텍 거의 뭐 두 기업밖에 없다라고 볼 수 있겠는데요. 뭐 그런 점에서 이 EM텍에 대한 어떤 시장에서의 독점력은 굉장히 좀 높이 살만하다라고 생각이 되고요. 이 스모어 같은 경우에는 이 PER이 25배지만 EM텍은 10배, 좀 대라고 좀 볼 수 있겠는데요. 그런 점에서 봤을 때 이 EM텍에 대한 어떤 추가적인 성장력은 있지 않을까라고 좀 판단이 되고 있습니다. 특히 이제 관련형 이 전자담배 시장 규모가 전체적으로 봤을 때도 2014년에 180억, 그리고 2020년에는 약 25조 원 수준이었는데 6년 만에 무려 1,300배 이상 성장을 했고요. 글로벌적으로 봤을 때도 우리나라는 이제 전자담배를 애용하는 인구가 많은데 글로벌적으로 봤을 때도 침투율은 뭐 3% 정도밖에 안 되기 때문에 이쪽 전자담배 시장 규모는 점점 커질 가능성이 크지 않을까라고 좀 판단이 되고 있습니다. 그런 상태에서 EM텍에 대한 관심은 좀 꾸준히 가져야 된다라고 볼 수 있겠고요. 특히 이제 이 브리티시 아메리칸 토바코 세계적인 담배 회사라고 볼 수 있겠는데 BAT 이 점유율 글로벌 점유율 같은 경우에는 16에서 18% 수준인데 지금 현재 이 KT의 이제 리일 점유율이 7에서 이 8% 수준을 감안한다면은 제가 봤을 때는 이 EM텍의 어떤 시장에서의 점유율도 같이 동달아 높은 가능성이 크지 않을까라고 좀 판단되고 있습니다. 그래서 EM텍에 꾸준하게 좀 관심을 가져도 괜찮을 만한 종목이다라고 말씀드립니다. 네, EM텍까지 짚어드렸습니다. 자, 오늘자 시장도 대응 작전 세워봐야 할 텐데 아무래도 이번 주 마지막 장이다 보니까 조금 더 변동성이 있거나 아니면 거래량이 줄거나 할 것 같습니다. 어제는 양시장 모두 하락 마감했고 지금 실적 장세, 이 개별 종목들만이 좀 움직이는 그런 모습 보여지고 있거든요. 오늘자는 어떻게 대응 세워볼까요? 지금 시장이 참 어떤 주도주가 없죠. 주도주가 없는 상태고 이 종목별로 좀 따로 가는 모습을 보여주고 있는데 맞습니다. 이런 좀 시장의 상황을 봤을 때는요. 제가 보더라도 이 종목별로 더 철저하게 접근해야 된다라고 좀 볼 수 있겠고 이런 순환의 국면에서는 어떤 재료의 유효 기간이 상대적으로 길지 않습니다. 지금 현재 같은 경우에는 은행 보험, 리오프닝, 은행 금리 상승, 어떤 수혜주나 또 리오프닝, 이런 위드 코로나 수혜율에 대한 부분에 있어서 모멘텀이 있는 종목으로 접근해야 된다라고 좀 생각이 되고 있고요. 뭐 아니면은 어떤 실적에 대한 모멘텀이 강한 그런 종목에 대한 관심을 꾸준히 가져야 된다라고 좀 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 우리나라 증시도 지금 실적 시즌 진입하게 됐는데 뭐 수출 호조가 좀 이어지면서 3분기 실적은 이 긍정에 대한 부분에 있어서 보기 실렸지만 어떻게 본다고 한다면은 지금 현재 봤을 때도 이 어떤 적극적인 매수를 하기는 좀 힘들죠. 뭐 그러기 때문에 이 시장에 대한 부분에 있어서는 적극적인 매수보다도 종목별로 접근하면서 어떤 종목이나 모멘텀이 있을 때 강하게 매수하는 전략도 나쁘지 않다. 하지만 시장에 대한 기대감 때문에 좀 종목들을 접근하는 전략은 아니지 않나라고 좀 생각되면서 신중한 어떤 투자 전략이
필요하다라고 말씀드리겠습니다. 네, 지금은 시장보다는 종목에 집중할 때이고 이 재료의 유효 기간이 길지 않다 보니까 적응도 좀 빨리빨리 단계적으로 하시는 게 좋겠습니다. 실적 모멘텀이 강한 종목 그리고 리오프닝 관련주 챙겨보라고 전략 세워주셨습니다. 지금까지 KTB투자증권 이성훈 과장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 이어지는 시간 허반석의 작전 리포트 시간입니다. IR 분석의 신이자 서경의 산업부장 허반석 전문위원 인사드리겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 지금 유튜브 채팅창에 금방 행복해지는 금요일 오늘도 수모닝입니다. 이렇게 또 적어주셨는데 금방 행복해지겠죠? 네, 매주 금요일 네. 저의 노란톡 채팅방에서는 인사를 이렇게 하고 있습니다. 금방 행복해지는 금요일입니다. 이렇게 알겠습니다. 인사 나누고 금방 있습니다. 행복해지는 만큼 또 빨리 또 금요일이 됐으면 금요일 밤이 됐으면 좋겠는데 오늘 좀 장을 잘 보내야 오늘 밤까지 우리 시청자분들이 행복해지실 수가 있으니까 오늘도 자세한 분석 부탁드리겠습니다. 네, 알겠습니다. 오늘의 종목 확인하시죠. 네, 오늘은 이번 주 리포트 리뷰입니다. 통신 및 통신 장비 업종에 대해서 소개해드렸고요. SK텔레콤, RF 머티리얼즈, 서진 시스템 이렇게 세 가지 종목에 대한 자세한 분석을 도와드렸었습니다. 이 통신 및 통신 장비 업종을 미래를 움직이게 하는 핵심 업종이다라고 표현을 해주셨는데 왜 우리가 이 시점에서 이 업종 지켜보면 좋을지 다시 한번 짚어주시죠. 네, 이번 주는 통신과 그리고 통신 장비 업종에 대해서 말씀을 드리고 있습니다. 월요일 IBK 투자증권 신한금융투자증권에서 발간된 리포트를 좀 살펴보았죠. 통신과 통신 장비 업종의 키워드라고 한다면 우호적인 사업 환경 그리고 비용 절감에 따른 수익 개선, 경쟁이 치열해지지 않고 있고 구조적, 제도적 마케팅 비용에 제한을 두고 있기 때문에 기업의 입장에서는 수익성이 좋아지고 있다. 그리고 배당과 관련된 부분에 있어서도 주주 환원 정책, 소비자나 투자자 입장에서는 만족스럽지 못하지만 진행이 되고 있다. 그중에서도 SK텔레콤은 분할 이후에도 배당 총액을 유지하겠다라는 이야기가 있었습니다. 그리고 또 다른 성장 동력을 준비하고 있다라는 부분에 있어서 투자 키워드라고 한다면 지배적 사업자로서의 우호적 사업 환경, 수익 개선, 주주 환원, 성장 동력 준비라고 함축해 볼 수 있을 것 같습니다. 그간 강조드렸던 산업들을 보면요. 스마트폰을 기반으로 한 사물 인터넷을 뛰어넘은 AI를 결합한 AIoE라는 말씀드렸고요. 카메라 모듈을 좀 집중해보자라고도 말씀을 드리면서 메타버스와 그 관련한 XR 기기 그리고 자율주행까지도 말씀을 드렸습니다. 스마트 홈, 스마트 팩토리, 스마트 팜, 농장이죠. 그리고 OTT 서비스 등 다양한 서비스들이 있는데 이 모든 산업들, 서비스들을 작동 가능하게 하는 혈관과 같은 것이 바로 통신망이다라는 이야기를 들었습니다. 그래서 통신과 통신망에 있어서는 이 모든 미래 산업을 움직이게 하는 핵심 산업이 또 다른 산업이 통신과 통신망이다라는 말씀을 좀 드려왔습니다. 그렇기 때문에 이 통신망에 있어서는 중요성이 더욱더 대두되고 있는데 그 이유를 이 표를 통해서도 말씀을 좀 드렸습니다. 일반적으로 통신하면 저희는 전화 그리고 인터넷 조금 더 나아가서 초고속 인터넷, 무선 인터넷 이런 이야기들을 좀 하고 있었죠. 그런데 이 기술들이 점진적으로 발전이 되면서 ICT 영역의 통신사의 역할이 더 중요해지고 있습니다. 콜센터부터 시작해서 보안, 경비 시스템도 마찬가지로 통신망이 구축되어 있어야 우리가 ADT, 캡스나 세콤이나 이런 경비 업체들을 쓸 때도 인터넷이 필수적이겠죠. 그리고 원격 방침을 하고 있는 스마트 그리드 사업에 있어서도 인터넷이 필수적입니다. 그리고 블록체인 기술, 비트코인과 관련한 이야기들이 나올 때 있어서도 코인을 거래하거나 코인을 채굴함에 있어서도 인터넷 통신망이 있어야
채굴도 되고 거래도 되고 우리가 투자자로 참여하고 있는 거래소도 마찬가지로 인터넷을 통해서 PC나 이제는 거리에서도 스마트폰 하나면 모든 거래가 가능해지는 시대까지 왔죠. 그것을 조금 더 뛰어넘으면 오징어 게임으로 보았던 OTT 서비스 그리고 사물 인터넷 스마트 홈 앞으로 우리가 꿈을 그리고 있는 자율주행과 관련된 부분 로봇과 AI 기술과 관련된 부분 모두 다 독립적으로 운영이 불가능합니다. 통신이 가능해야 이른바 와이파이가 터진다라는 이야기를 하죠. 와이파이 신호가 강해야 지금 방금 말씀드렸던 모든 기술들이 작동 가능하다라는 부분에 있어서는 미래를 이끄는 또 다른 한 축과 가장 중요한 핵심 기술이 통신망이 될 수 있다라는 말씀을 드리면서 이를 공급할 수 있는 국내 사업은 통신 3사, SK텔레콤, KT, LGU+, 우리나라는 이 3사가 통신을 장악하고 있기 때문에 국내 통신 3사에게는 더할 나위 없이 우호적인 환경이 앞으로 펼쳐지지 않을까라는 말씀 드리겠습니다. 네, 굉장히 중요한 말씀 해주셨는데 통신 장비 업종, 통신 업종 집중해야 하는 이유, 지금 시장에서 가장 핫한 OTT 그리고 로봇 관련 종목 이런 업종들의 통신이 무조건 필요하다. 미래에서는 이 통신이 정말 중요한 시장이 될 것이다라고 다시 한번 강조해 주셨고요. 그래서 이번 주에 또 언급해 주신 종목이 SK텔레콤과 RF 머테리얼즈, 서진 시스템 이 세 가지였습니다. 이 세 가지 종목 굉장히 매력적인 투자 포인트 갖고 있었는데 어떤 것이었을까요? 네, 복귀, 리뷰를 하는 시간이기 때문에 제가 누군가가 질문을 해온다면 핵심을 좀 추려보도록 해보겠습니다. SK텔레콤 같은 경우에는 국내 대표 통신 사업자고 앞으로 분할에 대한 이슈가 남아 있습니다. 통신 사업부로 나누고 그리고 하나는 투자 사업부로 나누는데요. 유무선 통신 서비스로는 SK텔레콤과 SK브로드밴드를 사업회사로 떼어내서 존속법인으로 SK텔레콤이 남게 되고요. 보안 서비스 ADT 캡스나 커머스 사업 11번가 SK스토어 그리고 플랫폼 서비스나 온라인 정보를 제공하고 있는 SK플래닛이나 원스토어, 드리머스 컴퍼니, T맵 모빌리티 그리고 반도체 사업을 영위하고 있는 SK하이닉스를 또 하나로 떼어내서 SK스퀘어라고 분할을 하게 됩니다. 두 개의 회사로 분할을 합니다. 지난 12일 임시주총을 통과를 했고요. 그리고 10월 26일부터 이제 거래 정지에 들어가게 됩니다. 거래 정지 이후 11월 1일을 분할 기일로 하고요. 29일 거래 재개가 예정되어 있습니다. 두 개의 회사로 나뉘어지게 되는데 한 축 한 축으로 띄어서 말씀을 드리면 SK텔레콤 같은 경우에는 분할 이후에도 그룹 시총을 14조에서 18조 정도로 예상을 하고 있습니다. 통신을 기반으로 한 성장 메리트가 여전히 있다라는 말씀 드리고 싶고요. 이 통신 안에서도 무선 시장 점유율 50%라는 시장 점유율을 바탕으로 앞으로 사업을 영위할 예정입니다. 그런데 중요하게 보아야 할 부분은 무엇이냐? 현재 7천억이 넘는 이 배당 총액을 유지해 나가겠다라고 하는 기본 방향을 수립해 놓았습니다. 그렇게 된다면 분할을 했는데도 불구하고 그 정도의 배당을 준다라고 한다면 중장기적 그 이후에 배당주로서도 꾸준히 관심을 가져볼 만하지 않나라는 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. 두 번째로는 이제 SK스퀘어를 말씀을 드리면 분할 후 시총을 9조에서 13조 정도로 예상을 하고 있습니다. 비통신 부문의 가치 상승을 위해서 분할을 한다라고 해도 과언이 아닐 것입니다. 특히 SK하이닉스 그리고 앞으로 상장이 준비되고 있는 ADT 캡스나 11번가 그리고 T맵 모빌리티까지 간다면 미래 먹거리를 준비하고 있는 자회사의 가치를 극대화해보겠다라고 하는 전략이 이 안에 숨어져 있습니다. 분할을 하는 이유가 명확하다라는 이야기겠죠. 그러면 자회사의 가치가 IPO를 통해서 극대화된다면 그리고 그간 M&A의 제약이 컸던 SK하이닉스를 중심으로 구심점으로 여러 가지 M&A를 진행한다라고 한다면 SK스퀘어도 중간 지주 회사의 역할로서 그 가치가 극대화될 수 있겠다라는 두 가지의 포인트를 말씀을 드리면서 대부분의 전망은
중장기적으로 보았을 때의 SK텔레콤 현재의 시총보다 분할 후 합산 시총이 더 높을 것으로 전망이 되고 있습니다. 인내심을 가지고 바라보기에 굉장히 매력적인 기업이다라고 정리를 해볼 수 있을 것 같고요. 두 번째로는 통신 장비 업종에서 RF 머티리얼들을 살펴보았습니다. 본업과 신사업의 성장성을 보자라고 말씀을 드리면서 신한금융투자에서 발간된 리포트를 중심으로 좀 보았는데요. 금수저, 모회사 RFHIC를 잘 만나서 RF 머티리얼즈도 잘 나가는가에 대한 부분에 있어서는 아니다. 단순히 금수저라기보다는 적층 세라믹 제조 기술을 위한 모든 설비를 구축한 몇 안 되는 국내 회사 중에 하나다라는 말씀을 드릴 수 있고요. 그리고 히팅 싱크 소재 기술에 있어서도 국내에서 몇 안 되는 회사다. 그러면 이 히팅 싱크는 어디에 쓰이느냐? 전기차에 쓰인다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 이 전기차의 핵심 부품은 전기 모터와 전력 변환 장치인데 이 전력 변환 장치에서 대량의 열이 방출됩니다. 그러면 그 열을 잘 소화해내고 열을 잘 방출시킬 수 있는 소재로서 이 히팅 싱크 소재가 각광받고 있는데 현대차에서는 샘플 적용 및 신뢰성 검증을 진행 중이고요. LG전자에서도 다양한 제품의 적용 및 양산을 위한 검토가 진행 중이다라는 부분입니다. 그리고 레이저 하면 레이저 모듈이 모든 기기에 들어갈 텐데요. 의료용에 이제 납품을 시작했고요. 2023년도까지 연매출 100억 원에 대한 목표치가 있습니다. 그리고 광 트랜시버용 패키지를 구축 중인데요. 4분기부터 의미 있는 수주가 국내 5G향 투자 재개에 따라서 일어나지 않을까라는 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. RFHIC가 4G용 질화 갈륨 트랜지스터 패키지를 제작을 하고 있는데 앞으로 5G 패키지도 수주를 받게 된다면 앞으로 RFHIC의 수주 그리고 매출 증가에 따라서 RF 머티리얼즈도 증가할 수 있겠다라는 것으로 요약을 해볼 수 있을 것 같습니다. 끝으로 서진 시스템입니다. 알루미늄을 주 원료로 해서 5G용 함체, 즉 케이스를 만드는 회사로 다들 알려져 있는데요. 그 5G용 뿐만 아니라 이제는 ESS라고 하는 에너지 저장 장치 배터리 케이스도 제작을 하고 있고요. 그리고 전기차 배터리 케이스도 제작을 해 나가고 있는 모습입니다. 본업에 대한 뿐만 아니라 앞으로 신사업, ESS, 전기차, 성장하는 산업에 있어서도 두각을 나타낼 것이다 라고 있고요. 그리고 마지막으로는 본업, 통신 장비 쪽이었죠. 4분기 새로운 투자 그리고 공급 확대가 일어난다라고 한다면 ESS와 그리고 전기차 그리고 본업, 통신 장비에 있어서도 333으로 나누어져 있는 매출 구조 속에 안정적인 이야기가 오지 않을까라고 오늘 이 세 종목 이렇게 정리해 보도록 하겠습니다. 네, SK텔레콤과 RF 머티리얼즈 그리고 서진 시스템에 대한 투자 포인트 다시 한번 짚어드렸습니다. 이번 주 일요일이죠. 일요일 오후 6시에 용기와 추리가 필요할 때, 주의가 필요할 때, 네, 추리가 아니라 주의입니다. 왜 용기와 주의가 필요한지 우리 허반석 전문위원께서 서울경제TV 더하기에서 무료 온라인 강연회에서 말씀해 주신다고 하니까 다음 주 장 잘 대비하고 싶으신 분들은 일요일 저녁 드시고 나서 우리 허반석 전문위원과 함께 해보시기 바라겠습니다. 오늘 분석 고맙습니다. 감사합니다. 네, 계속해서 이주현의 주유소 포트로 넘어가 보도록 하겠습니다. 이주현 전문위원 인사드릴게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 어제 우리 이주현 전문위원 소식 들으셨나요? 한국형 첫 발사체 누리호가 성공적으로 또 이륙을 했다는 소식인데 들으셨죠? 네, 실패했다고 들었는데. 반은 성공, 반은 실패죠. 네. 네네. 아쉽게도 마지막에 네. 조금 궤도에 진입을 못해서 그쵸, 그래도 네. 훌륭한 성과를 냈다라고 얘기를 네. 들었습니다. 맞습니다. 이제 누리호가 순수 국내 기술로만 제작되고 또 발사까지 이루어진 그런 발사체여서 더 의미가 깊다고 하고 또 외신에서도 많은 보도가 이루어졌습니다. 어제 한화 에어로스페이스에서 대대적인 집중이 이루어졌는데요. 오늘도 한화 에어로스페이스 좀 오를 수 있을지 궁금하고 또 지금 이 증권 차트를 보면 한화 에어로스페이스와 한국항공우주 그리고 여러 가지 또 다른 우주 관련 종목들이 실시간 종목 탑 10에 들고 있거든요. 그래서 지금 개장 전에 좀 짚어주시면 좋겠습니다.
네, 보통 이렇게 일정이 잡혀 있는 경우들, 그러니까 이제 누리호 발사라는 것은 그냥 갑작스럽게 우리가 이제 뭐 북한에서 뭐 미사일 쏘고 싶다고 쏘는 그런 경우처럼 아무 때나 그냥 쏘는 게 아니잖아요. 그래서 실질적으로 이제 정부에서 이런 그 일정을 딱 잡아놓고 시간대도 대략 이제 기후라든지 이런 부분들 확인을 해서 이제 진행하는 부분이기 때문에 사실 그 모두가 다 알고 있는 뭐 그런 일정이다라고 봐야 되는 부분이고, 우리가 일정주를 매매함에 있어서 보통 그 일정이 다가오는 시점, 그러니까 기대감이 반영이 되어서 주가가 상승을 할 수 있는 그런 시점들이 있는데, 보통 대략 한 달 전부터 이제 주가들이 좀 움직인다라고 보시면 될 것 같고요. 그 기간, 그러니까 실질적으로 이제 발사를 하는 날은 재료 소멸로 받아들여서 주가가 좀 급락을 한다든지 아니면 더 이상 오르지 못하는 뭐 그런 형태가 나오는 경우들이 이제 일반적이다라고 말씀을 드려야 될 것 같은데, 이번에 이제 그 누리호 발사 같은 경우는 뭐 워낙 증시가 또 좋지 않았던 부분들도 있었고요. 실패 확률이 기존에 뭐 한 30%가 넘는, 그러니까 이제 성공 확률이 30%밖에 안 된다라고 얘기가 나왔었죠. 그렇기 때문에 그런 기대감들이 크게 증시에 반영이 되지는 않았던 것 같습니다. 그런데 이런 이제 발사 성공, 궤도 진입은 못했지만 그래도 발사 런칭이 이제 성공하면서 관련주들이 좀 부각을 많이 받은 것 같고요. 사실 어제 5시쯤 조금 딜레이가 돼서 발사를 하고 뭐 6시쯤에는 거의 뭐 결과치가 다 나와 있는 뭐 그런 상황이었기 때문에, 그럼에도 불구하고 개인적으로 저는 이제 뭐 완벽한 성공을 바라고 있었던 만큼 이게 이제 성공이다라고 얘기하기는 좀 어렵지 않나라는 생각을 좀 많이 가지고 있었고요. 시간 내에서 관련주들이 급등을 했는데 이런 종목들이 또 급락을 하는 게 아닐까라는 생각을 좀 했었습니다. 그런데 보면 AP통신 같은 경우 이제 시간 외에 상한가를 갔고요. 관련주들 대부분 굉장히 좋은 흐름을 보이긴 했어요. 시간 외에서. 한화 에어로스페이스 같은 경우는 시총이 2조 5천억짜리인데 시간 외에서 9% 상한가에 들어가진 못했지만 그래도 굉장히 좀 급등을 해줬고요. 만약에 한 9% 정도의 상승 출발을 한다라고 하면 지금 그 우주항공 관련주들, 그러니까 뭐 AP위성이라든지 하나 에어로스페이스라든지 그다음에 이제 한국항공우주, 그다음에 뭐 세트레가이, 비츠로테크 이런 종목들은 기존에 이제 우리가 잘 알고 있던 이런 그 우주항공 관련주라고 이제 꼽힐 수 있을 것 같고요. 여기에 뭐 LIG, 넥스원 이런 건 이제 방산주로 잘 알려져 있는데 하나시스템즈라든지 이런 부분들이 전부 다 같이 움직였다라는 겁니다. 그래서 일단은 이 관련 섹터들에 대해서 사실 동시효과 정도가 지나봐야지 어떤 그 아침에 시작 흐름을 좀 보고 여러분들께 이 종목은 오늘 상승 흐름이 있다 없다 이런 얘기들을 좀 해줘야 될 것 같은데, 지금 당장 어저께 시간 내에 있었던 일로는 그냥 유출을 해볼 수밖에 없는 그런 입장이라는 부분을 말씀을 드리고요. 일단 저항권 위로 상승 출발해서 시작을 하는 부분들은 굉장히 긍정적으로 볼 수 있는 대목입니다. 그런데 우리가 그 며칠 전에 탄소 제로 관련해서 뭐 문재인 대통령께서 이제 뭐 인류의 그 생존을 위해서 우리가 가야 할 수밖에 없는 뭐 그런 탄소 제로의 길이다라는 이야기들을 하셨는데, 그 다음 날 그때도 이제 시간 외에서 급등을 하고 그 다음 날 윗꼬리를 달고 음봉으로 쭉 밀리는 그런 흐름들이 나왔거든요. 그래서 이게 이제 뭐 누리호 2차 발사라는 기대감이 있기는 하지만 그거는 2022년 5월 달이기 때문에 굉장히 시간이 아직 많이 남아있는 그런 상황입니다. 그래서 아침부터 갭 떠서 올라간다고 어저께 이제 그 발사 장면에 간격을 하셔가지고 아침부터 이게 매수 버튼을 잘못 누르시게 되면 이렇게 좀 손실을 크게 볼 수 있는 그런 상황이지 않나라는 생각이 들고요.
일단 이 부분은 어떤 자리에서 출발하느냐가 굉장히 중요할 것 같아요. 그러니까 예를 들자면 뭐 한화 에어로스페이스 같은 경우에 지금 이런 저항권을 만들어 놓은 상황입니다. 52,500원이 저항이고 요 하단 자리는 박스권인데요. 요 52,500원 부근에서 만약에 아침에 출발을 한다. 아니면 이런 저항 자리를 뚫어놓는 위치 53,300원 위로 출발을 한다든지 이렇게 저항을 살짝 벗겨내는 위치에서 출발을 한다면 급등이 나올 수도 있겠지만 만약 갭을 과도하게 띄울 경우에는 가급적이면 좀 접근을 하지 않는 게 좋겠다. 그리고 정말 마음에 든다라면 내려올 때 급등 이후에 내려올 때 종가쯤 뭐 이렇게 한번 생각을 해보는 것도 좋은 방법이지 않겠나라고 생각이 들고요. 뭔가 이렇게 그 기대감이 지속될 수 있는 무언가가 있어야 되는데 발사에 이제 뭐 실패를 했던 성공을 했던 이미 발사가 완료된 시점에서 새로운 기대감을 가지기에는 조금 이르다라는 생각이 들고요. 내년 5월이니까 2차 발사가. 그래서 오늘은 아마 단발성 이슈로 반짝하고 끝나는 그런 흐름이 만들어질 가능성이 증시에서 나올 가능성 높으니까 이런 부분들을 조금 참고하셔가지고 공략을 하시더라도 비중을 갖다 어느 정도 조절하셔서 해보시는 게 좋을 것 같다라는 생각이 듭니다. 지금 대장주로 좀 생각을 할 수 있는 부분이 시간에 일단 상한가 같기 때문에 AP 위성이 대장이라고 볼 수 있을 것 같고요. 지금 우주항공 관련주들은 작년 뭐 12월, 1월달 장이 뭐 좋아서 뭐 올라간 뭐 그런 흐름이다라고 생각하실 수도 있겠지만 아크 인베스먼트의 그 돈나무 누나가 ETF를 갖다가 우주항공 ETF를 만들었었어요. 그것 때문에 전체적으로 우주항공 관련주들이 상승을 했었다라고 생각하시면 좋고 사실 가격적인 부분을 우리가 봤을 때 시세적인 부분을 봤을 때 뭐 AP 위성이라든지 아니면 한화 에어로스페이스라든지 한국 뭐 항공우주라든지 한 차례 시세를 내고 그리고 한 6개월에서 7개월 정도 약 한 8개월 정도의 그 가격 조정과 기간 조정을 거쳤다라는 부분은 뭐 주가에 긍정적인 흐름이 나올 가능성도 예상을 해볼 수 있는 부분은 분명히 맞습니다. 다만 아까 말씀드린 것처럼 어떤 테마적인 성격으로 기대감에 상승을 한다라고 했을 때는 그 기대감이 지속적으로 재료가 소멸되지 않고 움직여줘야 되는 그런 부분들이 분명히 있기 때문에 오늘 이 우주항공 관련주들은 그냥 굉장히 짧은 관점의 매매는 괜찮겠으나 좀 장기적인 아니면 뭐 이렇게 먼 미래를 생각하고 담기에는 좀 무리가 있지 않나라는 생각으로 정리를 해드릴 테니까 이 부분 참고해 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 지금 우주항공 관련주 시간 외 거래에서도 계속 뜨고 있고 지금도 개장한 3분 정도 남겨두고 계속 활발하게 검색도 이루어지고 있습니다. 한화 에어로스페이스 같은 경우는 저항권 위에서 출발했다는 점이 긍정적이긴 하지만 요즘 시장 트렌드 자체가 재료가 짧게 끊어지고 또 다른 테마주를 봤을 때 계속 잠깐 올랐다가 윗골이 달고 음봉 다는 형태가 많다 보니까 오늘도 그런 점들 유의하시라고 꼭 강조를 드렸고요. 정말 매수를 원하신다면 눌릴 때 사시거나 내년에 또 발사체가 한번 이루어지기 때문에 조금 더 모멘텀이 커질 때 그때 한번 노려보자. 이렇게 좀 전략을 세워주신 것 같습니다. 네, 샵 0082번으로 이주현이라고 세 글자 보내주시면 실시간 전략들 얻어가실 수 있으니까 많은 참여해 주시기 바라겠습니다. 네, 위원님 오늘 분석도 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 고수익 작전 타임에서 세워드린 전략 아주 유용하게 쓰이기를 바라겠습니다. 저희는 잠시 뒤에 순간포착 매매 시그널로 돌아오겠고요. 참고로 본 방송에서 제공해드렸던 정보는 투자 판단에 대한 조언일 뿐 해당 주식의 가치나 수익률을 보장하진 않습니다. 또 서울경제TV와 서울경제신문은 당사의 브랜드입니다. 서울경제증권TV와는 무관하며 타사 유사 명칭에 유의하시기 바라겠습니다. 저희는 잠시 뒤에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.
본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.